آپ کا بھائی آفتاب حسین رام صافی آپ سے مخاطب ہے، اور یقین طور پہ آج آپ کو انتظار ہوگا مقدمے کی سماعت کا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو جسٹس صاحب ہیں ان کے والدہ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے شہباز ویر صاحب کی، جس کی وجہ سے جو ہے مقدمے کی سماعت جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے۔ مقدمے میں کون کون سے وکلا گئے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کا جو آفیشیلی اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اور مزید کیا کچھ پیش رفت ہے۔ آج کے جو میرا ولاگ ہے اسی حوالے سے، اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ آپ کا بھائی آفتاب حسین اور عوام صافی آپ سے مخاطب ہے اپنے پروڈیوسر راشدی کے ساتھ۔ دیکھیں آج میں اس وقت جو ہے وہ آفیشیلی جو پیج ہے ایم کیو ایم کا وہ دیکھ رہا ہوں، چونکہ میرے فالورز یا میرے جو ویورز ہیں، معذرت، ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فالورز ہیں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے، اور جو جن کو وفا پرست کہا جاتا ہے، اور بہت بڑی تعداد ہے۔ تو آج میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہا تھا، صبح سے جو ہے نا وہ مسلسل جو ہے مبارکبادیں دی جا رہی تھیں، اور مختلف جو ہے وہ اطلاعات چل رہی تھی کہ شاید جو ہے آج مقدمے کی سماعت ہونی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو سینئر جج ہیں شہباز رضوی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جس کے باعث جو ہے مقدمے کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گیا ہے۔ مقدمے کی سماعت کی اگلی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ دیکھیں آج جو ایم کیو ایم کا میں آفیشیلی جو پیج دیکھ رہا ہوں، اس میں باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ بتایا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس مقدمے کی پیروی کے حوالے سے جو ہے ایم کیو ایم کی لیگل ایڈ کمیٹی ہے، جس کے اراکین میں جو ہیں جوہر عابد ایڈوکیٹ ہیں، ادریس الوی ایڈوکیٹ ہیں، اس کے علاوہ شکیل زئی ایڈوکیٹ ہیں، رحمت رحمانی ایڈوکیٹ پر مشتمل 4 رکنی جو ایک پینل تشکیل دیا گیا تھا، وہ مقدمے کی پیروی کے لیے لاہور میں موجود تھا۔ اور وہ تاہم جو ہے وہ جو لاہور کے جو ہائی کورٹ کے جج ہیں، سینئر جج جسٹس شہباز ویر صاحب، ان کی والدہ کے مقدمے کے انتقال کے بعد جو ہے وہ تمام جو ہے مقدمات کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی، جس کے بعد جو ہے اب آئندہ کی جو تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال آج صبح سے جو ہے وہ ٹرینڈ جو چل رہا تھا مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ جو ہے یہ چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہے، اس پہ مسلسل جو ہے جو بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے جو فالورز ہیں، جو ان کی وفا پرست ہیں، وہ بلکہ مبارکبادی بھی دے رہے تھے، اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ مختلف کراچی کے علاقوں میں جو ہے چوکنگ بھی کی جا رہی تھی، اور یہ بھی اطلاعات تھیں کہ شاید جیسے ہی مقدمے کا جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے، ان کی جو ہے پابندی جو میڈیا پر کی تقریر پر جو پابندی ہے وہ ہٹنے کا اعلان ہوگا، تو شاید کوئی بہت بڑا جشن منایا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے مختلف اطلاعات بھی چل رہی تھیں، جو کہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جو بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی جو اس وقت جو ان کے وفا پرست ہیں، یہ جو ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں ان پر کچھ ریاستی پابندیاں بھی ہیں، اور کھل کے وہ سیاسی سرگرمیاں سر انجام نہیں دے رہے یہ، لیکن رابطوں کا جو ہے وہ رابطے ان کے مسلسل جاری تھے۔ اور اس حوالے سے بھی جو ہے کل بھی جو میں نے آپ کو ولاگ بنایا تھا، میں نے آپ کو یہی بتایا تھا، نام تو کل بھی میرے پاس تھے، لیکن چونکہ آج ان کے آفیشیلی طور پر جو ان کا پیج ہے ایم کیو ایم کا انٹرنیشنل کا، انہوں نے باقاعدہ اپنی پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ اس حوالے سے جو ہے ان کا وکلا کا جو پینل موجود تھا۔ دیکھیں 19 مارچ 2025 کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہے محترمہ عالیہ نیلم، ان کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ کی جانب سے اس مقدمے کی سماعت جناب الطاف حسین کے جو وکیل سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دی گئے تھے۔ اس مقدمے کی سماعت بدھ یعنی آج بروز 23 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محترمہ عالیہ نسیم، جسٹس طارق ندیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل لارجز بینچ کو کرنی تھی، اور ہائی کورٹ نے مقدمے کی سماعت میں معاونت کے لیے پاکستان کے اٹارنی جنرل منصور اوان اور پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کو بھی طلب کیا تھا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس مقدمے کا جو اس آج کی جو سماعت تھی، اس کے حوالے سے جو ہے سب سے جو اہم بات ہے وہ کہ ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں قائد الطاف حسین، ان کی میڈیا میں تحریر، تقریر اور بیانات کی نشر و اشاعت پر جو پابندی ہے، اس کے خلاف جو ہے یہ اپیل جو ہے وہ ان کے وکلا نے دی تھی۔ اور اس سے قبل یقین طور پہ آپ بھی کراچی کی جو سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں، یا سندھ کے شہری علاقوں کی، دیکھیں اس وقت جو معاملات ہیں وہ تو کینال کا جو معاملہ چل ہی رہا ہے، کینال کا معاملہ کافی سنگین ہے۔ بنگا ایک سندھ کا ہونے کا باسی ہونے کے ناطے میں آپ ہر وہ شخص جو ہے جو سندھ کا خار ہے، سندھ کا پیر ہے، وہ اس معاملے پر جو ہے اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ ہے، اور بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے بھی جو ہے بڑے کھلے دل کے ساتھ اور واشگاف الفاظ میں جو ہے اس بات کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو مہاجر تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس پہ اعلان کیا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک
पंजाबी जो कराची बार के जो हैं वड़ैच साहब हैं, उन्हें बड़ी पतराई मिल रही है कि वो वहाँ पर जो है वो धरनों में जा रहे हैं। उन्हें जो है कहा जा रहा है बार बार कि एक पंजाबी होने के बावजूद जो है भरपूर तरीके से, क्योंकि सिंध का वो लियारी सिंध का ताल्लुक है, उनके वालिद साहब पुलिस में थे और चूँकि मतवसत तबके के बंदे हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने सिंध का खाया है, सिंध का शांतिकार डोमिसाइल है, तालीम मुझे सिंध ने दी है, तो मैं अपने सिंध के लिए जो है अपने सिंधी भाइयों के साथ हूँ। बड़ी अच्छी बात है। और बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन के बार बार ये कहा जा रहा है। देखिए, 2 इशू तो इस वक्त चल रहे हैं, एक केनाल वाला इशू है और दूसरा अगर हम सिंध की सियासी शहरी इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो मुतलात चल रही थी। आज का दिन इंतहाई अहम था, लेकिन चूँकि जो नागहानी मसला था, अल्लाह ताला की तरफ से जो है कोई मौत का जो है वक्त मुकर्रर नहीं है। आज हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं SM शकील साहब, एयरवे के ब्यूरो चीफ, उनका भी इंतकाल हो गया है, तो कोई वक्त मुकर्रर नहीं है मौत का। तो ज़ाहिर इस हवाले से जो है अब समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अगली तारीख का ऐलान कब किया जाता है ये तो आने वाला कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल इत्तलात ये मौसूल ज़रूर हुई हैं कि जो आने वाले दिन हैं उनमें शायद जो है अब जो बातचीत चल रही है या कुछ बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन की जो तहरीर व तकरीर है उस पर जो है पाबंदी हटने वाली है। लेकिन ये मशरूत है उन मामलात के साथ कि जो इस वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तवक्कात की जा रही हैं बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन से। जैसा कि माज़ी में भी देखा गया है कि दिसंबर में भी जो है इत्तलात थी कि जब PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब का मुकदमे की बात समाअत चल रही थी, तो ये इत्तलात थी कि शायद अगर वो उनके मुकदमा जो उनकी हक में आ जाता है तो उसके बाद शायद अगले मरहले में बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन के उनके हवाले से कोई अच्छी खबर आएगी। लेकिन उन्होंने जो कि खुलकर इमरान खान की हमायत की, तो ये भी शायद मेरे ख़्याल में उनके नेगेटिव गया। फिर उसके बाद जो बलूचिस्तान की इशू चल रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक सूरत हाल है। जिस तरीके से बलूचिस्तान में जो है आम जो है वो मज़दूरों पर जो है वो मामलात हुए हैं, या मैं किसी मतलब ऑपरेशन के हवाले से अगर कोई दहशत, मैं पहले भी कहता हूँ और अब भी कहता हूँ, बल्कि बेंगा पाकिस्तानी हर शख्स इस बात को कहेगा कि जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं, यकीन तौर पे उनसे मुज़ाकरात किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। वो जो है वो बंदूक की ज़बान समझते हैं। हाँ, जो सियासी लोग हैं, जो सियासत की मेज़ पर आके टेबल टॉक करना चाहते हैं, उनसे मुज़ाकरात होने भी चाहिए, उनसे बातचीत होनी भी चाहिए। और इस हवाले से बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन ने सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश भी की थी। लेकिन इसके साथ-साथ जो एक मामला था, कुछ उनके जारहाना बयान जो हैं वो उनकी नेगेटिव चले गए। अब भी सूरत हाल जो है जो केनाल का मसला चल रहा है, काफ़ी जो है वो गंभीर मसला है। चूँकि इस वक्त वफाकी और सिंध हुकूमत में भी जो है वो सिंध हुकूमत जो है बड़ी मतलब अजीब सी सूरत हाल है कि जो कौम परस्तों की जानब से अगरचे पीपल्स पार्टी बार बार सफाइयाँ भी दे रही है, हैदराबाद में जलसा कर दिया, सक्खर में करने को है, लेकिन कौम परस्त है वो मानने को तैयार नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और जरदारी साहब ने दस्तखत किए हैं। जुल्फ़िकार जूनियर जो है वो मैदान में आ चुके हैं। तो ये तमाम जो सियासी मामलात हैं बिल्कुल जो है अगर बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो आज अगर समाअत होती और उसमें उन पर पाबंदी हट जाती, तो हम ये समझ पाते कि शायद वहाँ से भी जो ग्रीन सिग्नल उनको मिल गया है। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो जिनका तल्लुक़ जो है वो MKM से है, और जो बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन के जो बुनियादी कारकुन हैं, पुराने नज़रियाती, मैं हमेशा हर नज़रियाती कारकुन, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो MKM का हो, किसी भी पार्टी का हो, तहरीक इंसाफ़ का हो, मैं उसकी उनकी कदर इस वजह से करता हूँ कि आप लोग जो हैं वो पार्टी का असासा होते हैं, कुर्बानियाँ आप देते हैं। बाद में वास्कट पहन के और कॉटन पहन के और गोल्ड लीफ की सिगरेटें लेके, डब्बे लेके हाथ में लीडरी करने लोग दूसरे आ जाते हैं। आपका हक़ है पार्टी पर और आपकी बड़ी कुर्बानी है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। मामलात बड़े गंभीर से गंभीर हैं और देखते हैं कि इस समाअत की वजह से जो आज जो एक बड़ा वफा परस्त है जो MKM के जो मुख्तलिफ कराची के इलाकों में जो है वो मैसेजेस पे मैसेज चल रहे थे कि शाम को मिठाई बँटेगी, शाम को जश्न होगा, वो थोड़ा सा वो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से एक नागानी मसला बन गया, जिसकी वजह से वो थोड़े से वो टेंशन में भी आ गए हैं और एक जो तैयारियाँ कर रहे थे वो शायद उनकी खुशियाँ मानद पड़ गई हैं। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या होने वाला है। और उसके बाद जो है समाअत के हवाले से बहरहाल MKM की जो वुगला की टीम है वो बड़ी एक्टिव है और बहुत ज़्यादा जो है देखा जाए तो वहाँ पे उन्होंने बड़ी लाहौर में जाकर अपने अच्छी तरीके से पैरवी भी की है केस की, और वहाँ पर केस जो है वो फाइट भी कर रहे हैं और अपने दलाइल भी देंगे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में चूँकि अदालत का मसला है, ज़्यादा इस पर जो है बहस करना जो है वो तौहीन अदालत के ज़मरे में आएगा। तो बहरहाल मौजूद अदालत का जो है वो जिस तरीके से वो फैसला आता है और वो उसके बाद में देखते हूँ कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आपके लिए जो है मैंने कहा था कि अब आपके जो मुस्तकबिल है, सियासी मुस्तकबिल जो है इस समाज से जो है वो मुकदमे की समाज से उससे वाबस्ता है। अब देखें कि आने वाले दिनों में क्या तारीख पड़ती है, क्या होता है, तो उसके साथ ही जो आपको जो है अपने मुस्तकबिल का जो है फैसला नजर आएगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर
حارث صدیقی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔